Sorry, my name is Raj. এই দাঁড়াও Sir, my name is এই দাঁড়াও Read. আপতাহি পড়ো আপতাহি আপতাহি Okay, sir. you read the passage আপতাহি you read the passage okay sir. start Shihab was having a very good time with his uncle, Mr. Hafizuddin. He took him around to see different places of the city. One day, Mr. Hafizuddin came home early from his office. He said to Shihab, "Today I will take you to see the Mohali flyover." On his way to On his way to Mohakali, Shihab was thinking that what a flyover could be. He thought it is a place from where people can fly. They got down from the bus at a bus stop. Shihab noticed a road high over their head. He asked, "Uncle, why have they built a bridge over a road? Where is a flyover? I want to fly from there." Mr. Hafizuddin smiled. "This is not a bridge, Shihab. This is a flyover." "Oh, the flyover." He was amazed to see it. A flyover is a road. A flyover is a road. It is built on pillars over another road. Shihab turned to his uncle and asked, "Do we have flyovers in other cities?" "No," said his uncle. "Only the very big and busy cities have flyovers. You know, there are too many buses, trucks, and cars now in Dhaka city. During office and school time, there is a long... হ্যাঁ পড়ো পড়ো ওকে বলো রোল লেখে নামের পাশে লং এর পর কি স্যার লং এর পর উচ্চারণটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। হ্যাঁ পড়ো স্যার লং এর পর স্যার দেয়ার ইজ আ লং স্যার দেয়ার ইজ আ লং এরপর স্যার উচ্চারণটা কি there is a long queue of traffic causing traffic jam. Now people can go through the flyover. They can now save time. There is another flyover in Khilgaon. Shihab stood on the sidewalk and looked down. He saw cars and buses running under the flyover. He did not know there could be roads on above another. He wanted to know many things about the flyover. This is what his uncle told him. The flyover is 1.8 kilometers. অথবা 1800 meters long. Its width is 14 to 63 meters, excluding the sidewalks. The flyover is built on 51 pillars. Four cars can fly on the flyover at a time. The center of the flyover is 7 meters high from the ground. A Chinese company has constructed it. 136 crore was spent to build the flyover. এখানে এখন প্রত্যেককে যার যার রোল দিয়ে ঢুকতে হবে যে মাহাদিন রোল দিয়ে ঢুকে নাই হ্যাঁ ইরফান রোল দিয়ে ঢুকে নাই এদেরকে হাজিরা নিব না যারা রোল দিয়ে ঢুকে নাই এদের হাজিরা দিছিলাম হঠাৎ করে ঠিক আছে যার যার নামের পাশে রোল লিখতে হবে রোল লেখে না কেন যারা ঢুকতে পারে কিন্তু হাজিরা ঢুকলেও আমি অ্যাবসেন্ট দেখাই দেব বারবার বলা হচ্ছে স্যার শাহ মোহাম্মদ তাহসিনকে হ্যাঁ যার যাদের আমি কিন্তু খেয়াল করছি আমি কিন্তু সবার রেকর্ড নিব যাদের থাকবে না এদেরকে আমি অ্যাবসেন্ট করে দিব আর দেখো এখানে আমি এটা ব্যাখ্যা করি এখানে এটা শাহ মোহাম্মদ তাহসিন হ্যাঁ চুপ থাকো স্যার I want to read. চুপ থাকো এখানে আমরা দেখি এখানে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে বলা আছে যে শিহাব একটা ক্যারেক্টার আর একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে তার আঙ্কেল হাফিজউদ্দিন ঠিক আছে তারা কি করছে শহরটা ঘুরছে
হাফিজউদ্দিন উনি ওনার যে আছে শিহাব তাকে নিয়ে ঘুরছে, বলছে যে টুডে আই উইল টেক ইউ টু মহাখালী ফ্লাইওভার। তাহলে তারা দুজন, আমরা এখানে তথ্য পাইলাম কি, দুইটা ক্যারেক্টার, একটা হলো শিহাব আর একটা হলো হাফিজউদ্দিন। আর এখানে একটা তথ্য পেলাম যে ওরা দে আর ট্রাইং টু মুভ অ্যারাউন্ড অর লুক, অথবা তারা ভিজিট করতে যাচ্ছে মহাখালী ফ্লাইওভার। তারপরে এখানে আর কি তথ্য আছে যে ফ্লাইওভার জিনিসটা কি, এটা একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে যে ইট ইজ এ প্লেস ওয়্যার পিপল ক্যান ফ্লাই। দে গট ডাউন ফ্রম দ্য বাস, হ্যাঁ, she have noticed a road high over their head. রাস্তার উপরে রাস্তা দেখলো, অর্থাৎ ফ্লাইওভার সম্পর্কে একটা ধারণা দিল সবাইকে। প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজন, শিহাব, হাফিজউদ্দিন, তারপরে মহাখালী ফ্লাইওভার নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে, ফ্লাইওভারটা কেমন এটা একটা ধারণা দেওয়া হচ্ছে। তারপরে শিহাব প্রশ্ন করছে যে why have they built a bridge over a road? শিহাব প্রশ্ন করছে যে কেন এই ধরনের ব্রিজ করা হলো রাস্তার উপরে। where is the flyover? I want to fly from there. Mr. Hafizuddin smiled. Mr. Hafizuddin হাসলো। This is not a bridge. উনি বললো যে এটা ব্রিজ না। শিহাব, this is a flyover. এটা ব্রিজ না, এটা ফ্লাইওভার। ও, the flyover. He was fast. তাহলে এখানে একটা পার্থক্য আমরা দিয়ে দিল, মানে ব্রিজ মানে হলো কি যে রোডের উপরে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পার হওয়ার জন্য এটা ব্রিজ, তুমি রাস্তায় পার হচ্ছ। আর এখানে ফ্লাইওভার এখানে বোঝাচ্ছে যে রাস্তার উপর আরেকটা রাস্তা, এটাই হচ্ছে এখানে ফ্লাইওভারের একটা ডেফিনেশন দিচ্ছে, এখানে পার্থক্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারপরে এখানে ফ্লাইওভার ইজ এ রোড, তো ফ্লাইওভার একটা রোড, কিন্তু ব্রিজ কিন্তু কোনো রোড না। ব্রিজ হলো যে তুমি একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যাচ্ছ, মাঝখান থেকে একটা জাস্ট একটা হেল্পিং একটা জিনিস, সহযোগিতামূলক ব্যাপার, এটা কোনো রাস্তা না। এটার উপর দিয়ে, ব্রিজের উপর দিয়ে এখানে গাড়ি চলছে না। তবে আমরা ফ্লাইওভার যেটা বলছি সেটা হচ্ছে একটা রোড। ইট ইজ বিল্ট অন পিলার্স, পিলার দিয়ে তৈরি। কিভাবে এটা তৈরি, এটা বর্ণনা দিচ্ছি। পিলার দিয়ে তৈরি। তারপরে অন্যান্য শহরেও ফ্লাইওভার এরকম আছে, হ্যাঁ, বড় বড় শহরগুলোতে বিগ সিটিজে ফ্লাইওভার আছে। তারপরে তোমার ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে একটা বাস, ট্রাক, কার, সব ধরনেরই যানবাহন চলতে পারে। এটা কেন করা হয়েছে এর উত্তর দিচ্ছে এবার, যে ডিউরিং অফিস এন্ড স্কুল টাইম দেয়ার ইজ এ লং কিউ, লম্বা সারি থাকে ট্রাফিক জ্যামের, ট্রাফিক আটকে থাকে গাড়িতে। ফ্লাইওভারটার যৌক্তিকতা কি? যৌক্তিকতা হলো যে মানুষের সময়টা, টাইম বাঁচানোর জন্য, অফিস আওয়ার, স্কুল আওয়ার যাতে নষ্ট না হয়, মানুষ যাতে সঠিক সময়ে যাতে তাদের অফিসে এবং স্কুলে যেতে পারে, এই জন্যই কিন্তু ফ্লাইওভার মানে একটা বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এটা হয়েছে আমাদের ঢাকা শহরে এবং অন্যান্য বড় বড় শহরগুলোতেও আছে। তারপরে তারপরে দে নাও ক্যান সেভ টাইম, তো ফ্লাইওভার হওয়ার ফলে মানুষ এখন টাইম সেভ করতে পারে, তাড়াতাড়ি পাস হতে পারে। যেসব এলাকায় জ্যাম থাকতো এখানে এখন আর জ্যাম নাই। এরকম একটা ফ্লাইওভার খিলগাঁও আছে, কিন্তু খিলগাঁও, এই যে বাসাবো খিলগাঁও, ওই এলাকাটাও কিন্তু আছে। তারপরে তোমার শিহাব stood on the sidewalk and looked down, ওই যে ফ্লাইওভারের উপরে উঠে এবার ফ্লাইওভারের সাইডওয়াক থেকে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালো। He saw cars and buses running under the flyover. ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে অনেক বাস, ট্রাক, অনেক গাড়ি চলছে, ঠিক আছে। He didn't know there could be roads on above the other, মানে সে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে এরকম হতে পারে কিনা, কিন্তু বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে তাই। তো তার আঙ্কেল আরো ইনফরমেশন দিল যে এই ফ্লাইওভারটা 1.8 কিলোমিটার, প্রায় 1800 মিটার লং, আর উইডথ হলো 14 থেকে 63 মিটার, এক্সক্লুডিং দ্য সাইডওয়াকস, সাইডওয়াক গুলো বাদে এটা 14 থেকে 63 মিটার। দ্য ফ্লাইওভার ইজ বিল্ট অন 51 পিলার্স। তাহলে এটা সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছি যে 51 পিলার, 1.8 কিলোমিটার, এটা লেন্থ বা লং 1800 মিটার লং, এবং 14 to 63 meters width, excluding the sidewalk. There are 4 cars can fly on it on the flyover at a time. 4টা গাড়ি একসাথে চলতে পারে। And the center of the flyover is 7 meters high. তো সেন্টারটা কত মিটার হাই? 7 মিটার হাই from the ground. নিচের যে রাস্তা আছে, রাস্তা থেকে মাঝখানের বরাবর জায়গাটা 7 মিটার উচ্চতা।
একদম হাইট। আর চাইনিজ কোম্পানি এটাকে বানিয়েছে প্রায় 136 কোটি টাকা এটা ব্যয় হয়েছে এটা বানাইতে। তাহলে আমরা এখানে ইনফরমেশন গুলো কি পাইলাম, যে এখানে দুটা ক্যারেক্টার শিহাব হাফিজউদ্দিন, তাদের সম্পর্ক হলো চাচা ভাতিজা, তারা ঘুরতে গেছে মহাখালী ফ্লাইওভার। তো মহাখালী ফ্লাইওভার দেখে শিহাব খুবই এক্সাইটেড, যে জিনিসটা নিয়ে সে বুঝতে পেরেছে, সে ব্রিজ এবং ফ্লাইওভারের পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছে, এবং এই ফ্লাইওভারটা কেন বানানো হয়েছে এটা যুক্তিগত বুঝতে পেরেছে, যে হ্যাঁ মানুষের সময় বাঁচানোর জন্য এরকম আরেকটা ফ্লাইওভার আছে খিলগাঁওয়ে। তারপরে ফ্লাইওভারের সাইড ওয়াক আছে, ফ্লাইওভারের মহাখালী যে ফ্লাইওভারটা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাস কার অনেক ধরনের যানবাহন এখানে চলে। তো ফ্লাইওভারের যে লেন্থ বা লং এটা হলো কত 1.8 কিলোমিটার অথবা 1800 মিটার, উইডথ হলো 14 to 63 মিটার সাইড ওয়াক গুলো বাদ দিয়ে। আর এখানে 51টা পিলার রয়েছে, আর সবচেয়ে হাইয়েস্ট এটার হাইট হলো মাঝখান বরাবর 7 মিটার। আর চাইনিজ একটা কোম্পানি এটা তৈরি করেছে এবং এটার খরচ পড়েছে 136 কোটি টাকা, অ্যাবাউট স্যার এক্সক্লুডিং শব্দের অর্থ 136 কোটি টাকা এটা মানে প্রাইস মানে দাম খরচ হয়েছে আর কি। আচ্ছা, এবার আমরা স্যার এই তথ্যের এক্সক্লুডিং শব্দের অর্থ কি এক্সক্লুডিং মানে বাদ বাদ দিয়ে, মাইনাস। আর ইনক্লুডিং মানে হলো যে যোগ করে, ইনক্লুডিংটা হলো এটার অপোজিট ওয়ার্ড, ঠিক আছে। এক্সক্লুডিং মানে কোনো কিছু বাদ দিয়ে বাকিটা, অর্থাৎ মানুষ হাঁটার যে সাইড ওয়াক আছে এটা বাদ দিয়ে হলো 14 to 63 কিলোমিটার, আরে 63 মিটার উইথ, মানে প্রস্থ। আর ইনক্লুডিং যদি বলতো তাহলে সহ, ঠিক আছে। তাহলে ইনক্লুডিং যদি বলি তাহলে এটা হয়তো যে উইথ এটা একটু আরো বাড়বে, হয়তো 70 বা আরো এরকম হতে পারে। যাই হোক, তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি fill in the gaps with the best words from the box, find the information in the text, there are extra words which you need not use। তাহলে এটা একজন বলো, অথবা তোমরা খাতায় লিখে বলো। আমি বলি বলো স্যার আমি বলি আমি বলি বলো, অসুবিধা নেই, একজন আমি- বলো, একজন বললেই হলো। স্যার আপনি কি সায়ান আগে এর বলো, পরের তারপর স্যার আমি বলবো। স্যার এর পরের ক্লাস থেকে কি পরেরটা আপনি আমি- আমাদের স্যার এর পরের ক্লাস থেকে কি আপনি আমাদের স্যার সিন প্যাসেজ প্র্যাকটিস করাতেন পারেন? তিন পেজে তোমরা পড়বা, তাহলে পড়লে পড়ার অসুবিধা নেই। সিন না স্যার, কারণ স্যার আমি পড়া আনসিন স্যার আনসিন প্যাসেজ না না আসার চান্স আছে স্যার। ও সিন সিন প্যাসেজ আসবে। থেকে আসতে পারে, কারণ স্যার সিন না স্যার আসার চান্স আছে স্যার, কারণ সিন তো আমাদের বই থেকে দেওয়া না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমার তো আগামী তাই ক্লাসে আমরা মনে হচ্ছে। পড়াবো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। স্যার আমরা তো অনেক দিনই আনসিন করলাম স্যার, এখন একটু সিন করে দেখি। ওকে ওকে ঠিক আছে, ওকে নো প্রবলেম। আচ্ছা, এটা একজন বলো দেখি, নাম্বার 5। স্যার আমি বলি হ্যাঁ বলো। আমি বলি স্যার নাম্বার এ হুম Shihab noticed a road high over their head. ওকে ফাইন। Number B Shihab's comment made his uncle laugh. হুম Number C Shihab was astonished to see the flyover. Number D a flyover is a road. Number E a flyover is built over another road. ওকে ফাইন, দ্যাটস গুড। তাহলে এটা হয়ে গেল। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রু ফলস এর বিষয়টা। রাইট ট্রু ফর কারেক্ট স্টেটমেন্ট অর ফলস ফর ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো একটু দেখো, দেখে বলো। Shihab took his uncle around to এটা see. false হবে। False. Yeah, Shihab took his uncle around to see different places of the city. কি এটা কি শিহাব কি নিয়ে গেছিল নাকি? False হবে। No sir, his uncle No, sir, took এরা Shihab. চাচা হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ গিয়েছিল। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। তারপর বি নাম্বারটা হলো one day his uncle took Shihab to Mohakali. Sir, true. True. এটা true। ঠিক আছে। এবারে নাম্বার সি, there is a flyover near Mohakali. Sir, এটা false. মহাখালীর কাছে না, মহাখালীতেই একটা there is a মহাখালী Yes sir. in Mohakali. Okay. Number D, on his way to Mohakali, Shihab thought a flyover is a place from where people can fly. Sir, true. true। On his way to Mohakali, Shihab thought a flyover is a place
from where people can fly. যাওয়ার পথে ভাবছে এরকম নাকি ওখানে জি গিয়ে স্যার, স্যার তখনই ভেবেছিল স্যার স্যার তখনই ভাবছে। এটা যখন লিখতে বাসে হবে? যাচ্ছিল। যখন যাচ্ছিল দেখো প্যাসেজটা পড়ো, প্যাসেজটা পড়ে দেখো। হুম স্যার যখন যাচ্ছিল স্যার তখনই On his way to Mohakali, Shihab was thinking that the flyover would be স্যার এখান থেকে স্যার আচ্ছা স্যার এখান থেকে নিচে আসছে স্যার। হয়তো ঠিকই আছে। He thought Shihab was that thinking it what was a flyover could be. He thought it is a place from where people can fly. ঠিক আছে, on his way, যাওয়ার পথে, স্যার on his way to Mohakali, Shihab thought a flyover is a place from where people, তাহলে এটা কি হবে? ট্রু হবে না ফলস হবে? স্যার এটা হলো ট্রু হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। নাম্বার ই, নাম্বার ইতে কি বলা আছে? Shihab was asked to see the flyover. এটা ট্রু। True. Big and cities flyovers are built to help traffic jam. নো স্যার ফলস। False. যে ট্রাফিক জ্যামকে তো হেল্প করার জন্য তো এটা করা হয় না। নো স্যার, তাহলে টু তো অ্যাভয়েড। ফ্লাইওভার বানাইতো কেন? বিগ এবং বিগ সিটিজের ট্রাফিক জ্যামটাকে ক্লিয়ার করার জন্য, রিলিজ করার জন্য এটা এগুলো করা হয়। ওকে, তারপরে দেখো, the flyover at Mohakali is 1.8 kilometers long. ট্রু। ট্রু। হ্যাঁ, there are 51 pillars of the Mohakali flyover. ট্রু। Okay, there is another flyover in Dhaka. এটাও ট্রু। ট্রু। There is another flyover in Dhaka. স্যার ঢাকায় তো আরেকটা ফ্লাইওভার আছে, খিলগাঁও। খিলগাঁওয়ে স্যার। ঢাকা, খিলগাঁও আরেকটা স্যার। তো ঢাকায় মানে another স্যার flyover খিলগাঁও এটা আছে, তবে কিন্তু নামটা বললে ভালো হতো। ওই যে যেমন ওরা ওখানে বলছে যে there is another flyover at খিলগাঁও। খিলগাঁওয়ে স্যার একটা আছে। আচ্ছা, এটাকে আমরা ট্রু ধরতে পারি, অসুবিধা নাই। স্যার নাম্বার, the big cities of the world have flyovers. স্যার ট্রু। ট্রু, হ্যাঁ, এগুলো কমন সেন্সের উপর ট্রু। the number of flyovers mentioned in the passage are 3. স্যার ফলস। কটা ফ্লাইওভার কথা বলছে? হবে এটা। স্যার দুইটা। হ্যাঁ, খিলগাঁও ফ্লাইওভার আর মহাখালী ফ্লাইওভার। ফ্লাইওভারের কথা বলছে। আচ্ছা, এখানে এখানে আমরা দেখি আরেকটা জিনিস, এটা হলো Shihab noticed the head of people from the starting point of the flyover. True or false? দেখা যাচ্ছে না স্যার। Shihab, না এটা আমি বানাই, এটা আমি বানাই বলছি। স্যার আবার বলেন স্যার। স্যার আবার বলেন স্যার। তুমি আমার কথাটা ফলো, এটা এখানে নাই, আমি এমনি বানাই বলতেছি। স্যার আবার বলেন স্যার। Shihab could see the head of people from the starting point of the flyover. স্যার ফলস। True or false? ফলস। স্যার ফলস, কারণ আচ্ছা, সে মানে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে কিভাবে দেখলো? একদম হাই ওভার, একদম উঁচু থেকে সে দেখছে। আচ্ছা, a bridge is similar to a flyover. True or false? স্যার ফলস। ফলস। Okay. ফলস। Okay. The flyover of Mohakali is the width of the flyover at Mohakali is 4 to 63 meters, including the sidewalks. True or false? ফলস। স্যার ফলস। ফলস। Oh, 5 cars, five cars can play on the flyover ফলস। at different স্যার times. ফলস। স্যার False, ফলস। False. ঠিক আছে। ওকে, তারপরে এখানে আমরা স্যার when will the closing? ওকে, তারপরে দেখো, there is a bridge in Khilgaon. ফলস। False. স্যার ফলস। ঠিক আছে। কারণ স্যার ওখানে ফ্লাইওভার আছে।
One day Hafizuddin came from office very late. স্যার ফলস হ্যাঁ, false. False. ঠিক আছে। আর্লি এসেছে Hafizuddin is the father of Shihab. ফলস False. False. ফলস চাচা ভাতিজা। Okay, জি স্যার ঠিক আছে। স্যার আমার কথা কি শোনা যায় ভালো করে? Bus Sir, and আমার কথা cars শোনা are যাচ্ছে? running inside the bus and cars are running inside the Mohakali flyover. True or false? স্যার না স্যার ফলস False. False. নিচ দিয়ে যাচ্ছে ভিতর দিয়ে Under কেমনে the- যাবে? ফ্লাইওভারের ভিতর Sir, দিয়ে under যাবে। the- ফ্লাইওভারের উপর under- দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ফ্লাইওভারের উপর দিয়েই গাড়ি চলবে। ওকে, স্যার একজন ঢুকতে চাচ্ছে। কে এটা? রোল তো স্যার লেখা আপনাই আপনার কি বের হয়ে গেছে কেন? ইশরাক আরাফ, একে বারবার বলা হচ্ছে রোল ইয়ে করার জন্য, রোল ইয়ে করছে না কেন? ওকে, তারপরে আমরা দেখি, আমরা চলে যাচ্ছি answering the following questions. Where স্যার did আপনি কি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে দিয়েছেন? স্যার আমি 3 মিনিট আগে স্যার আমার নেট প্রবলেমের কারণে এই ক্লাস থেকে বের হয়ে গেছিলাম। আচ্ছা, ওকে, নো প্রবলেম। Where did Mr. Hafizuddin take Shihab? স্যার আমি বলবো হ্যাঁ, বলো। Mr. Hafizuddin took Shihab around to see different places at the city. আচ্ছা, এই ধরনের কোশ্চেন উত্তর করার ক্ষেত্রে তোমাদের আমি বলতে হবে যে এগুলো কিন্তু ওয়ান ওয়ার্ডে, টু ওয়ার্ডে কিন্তু উত্তর কখনো করবে না। এগুলা তোমরা গুছিয়ে সুন্দরভাবে কমপ্লিট সেন্টেন্স আকারে এগুলা অ্যান্সার করবে। আর এগুলাতে কোশ্চেনটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে, উত্তরটা পাস্ট টেন্সেই করবে। এখানে অনেকে এই যে প্রশ্ন থাকে পাস্ট টেন্সে, উত্তর করে প্রেজেন্ট টেন্সে, এটা অত্যন্ত ভুল, এটা করা যাবে না। এবং প্রশ্নে যা চেয়েছে তুমি ঠিক সেটা প্যাসেজ থেকে উত্তর দিবে। অনেকে করে কি নিজে থেকে বানিয়ে কিছু উল্টাপাল্টা তথ্য দেয়, প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে না। প্যাসেজটা ভালো করে পড়তে হবে এবং ইনফরমেশনটাকে ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে, এবং বিশেষ করে বানান খেয়াল করতে হবে, স্পেলিং, তারপরে পাংচুয়েশনটা, তারপরে ক্যাপিটালাইজেশন। যেমন হাফিজউদ্দিন লিখতে গিয়ে তুমি যদি এইচ, এটা তো প্রপার নাউন, এটা তুমি এইচ ছোট হাতের লেখলা, শিহাবের এস ছোট হাতের দিলা, তারপরে বাক্যের প্রথম যে অ্যালফাবেট, প্রথম ওয়ার্ডের যে অ্যালফাবেট, এটা ছোট হাতের দিলা, মিস্টারের এম ছোট হাতের, তাহলে কিন্তু এগুলো কিন্তু নাম্বার ক্যারি করবে, নাম্বার কিন্তু কমে যাবে তখন। পাংচুয়েশন, স্পেলিং, ক্যাপিটালাইজেশন, গ্রামাটিক্যাল যেই ব্যাপার, তারপরে তোমার প্রশ্নে যা জানতে চেয়েছে সেই জিনিসটা ঠিকভাবে লিখতে হবে। আর প্যাসেজ থেকে দিতে হবে উত্তর। প্যাসেজের বাইরে কোনো বিষয় নিয়ে যেটা দেওয়া নাই সেটা নিয়ে কিন্তু এখানে বলা যাবে না। ওকে, তারপরে হোয়াট ডিড হি ওয়ান্ট টু শো হিম? স্যার আমি বলি বলো বলো। he wanted to show him a flyover at Mohakali. What did Shihab think when he first saw the flyover? He was thinking that the flyover is a place from people. Yeah, a flyover is a place. এটা বোঝা যাচ্ছে না, ভালো করে বলো। স্যার think এর past form কি? থট। কথা মনে হয় স্যার আমার কথা থেকে করতে আসছে। আমি বলবো থট। স্যার ও স্যার, আমি বলি। was thinking বললো স্যার। ও বলছিল যে Shihab was thinking, কিন্তু স্যার এখানে did আছে। হ্যাঁ, না এখানে তোমাকে মানে পাস্ট টেন্সে উত্তর করতে হবে, ঠিক আছে? বলো। স্যার What আমি did বলি Shihab think? Shihab কি ভেবেছিল when he first saw the flyover? কি ভেবেছিল? স্যার আমি বলবো বলো। Sir, Shihab thought when he saw the flyover that flyover is a place where people can fly. From People- where people can fly. আচ্ছা, ক্যান তুমি মানে পাস্ট টেন্সে বলতেছো না, তাহলে এখানে কি ক্যান হবে? Sir, পাস্ট টেন্সে বললে এখানে কি হবে? ক্যানের পাস্ট could টেন্স কি হবে। হয়? sir could হবে। Could হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এই যে এটা খেয়াল থাকতে হবে। এই যে এটা কিন্তু ভুল করলা, এই যে এইভাবে কিন্তু ভুল হয়। এই যে তুমি একটা প্রেজেন্টে দিলা, একটা পাস্টে দিলা, একটা প্রেজেন্টে দিলা, তাহলে টিচার মনে করবে যে তুমি আসলে গ্রামার এই ব্যবহার করতে জানো না, তখন নাম্বার কমে যাবে।
এখানে এটা যে 2 নাম্বার কোশ্চেন, এখানে তোমাকে হয়তো 1 দিবে। ওকে, স্যার স্যার এই উত্তরটা স্যার একটু স্যার আমি স্যার একটু ভিন্ন লিখছি স্যার। স্যার আমি লাস্টের লাইনটা স্যার when he স্যার লাস্টের লাইনটা স্যার লাস্টে দিছি স্যার when he first saw the flyover স্যার এইটুক স্যার সেম ওর উত্তর, কিন্তু স্যার এইটুকু আমি লাস্টে দিছি স্যার। এইটুকের উত্তরটা কি হবে তাইলে? কোনটা কয় নাম্বার? স্যার সি নাম্বারটা স্যার। she have thought that a flyover is a place from where people could fly when he first saw the flyover স্যার এটার এই উত্তরটা কি হবে? তুমি ইনফরমেশনটা তুমি যদি প্রেজেন্ট করতে পারো ঠিকভাবে, তোমার নাম্বার হবে। এবং এখানে কোনো গ্রামাটিক্যাল ভুল যদি না থাকে। স্যার স্যার আমি প্রেজেন্ট করতেছি না স্যার, আমি লাস্টের লাইনটুকু স্যার একেবারে স্যার লাস্টে বলেছে দিচ্ছি। উপস্থাপন, তুমি এখানে খুব প্রেজেন্ট সহজে করা মানে উপস্থাপন। জিনিসটা বলতে পারো যে ওকে স্যার। he thought that flyover is a place from where people can fly। এখানে একজন বলেছে people can fly, এখানে আমরা ঠিক আছে, এখানে can fly দিতে পারে। আবার এখানে কেউ যদি মনে করে যে না এখানে past tense আমি পুরোপুরি ইউজ করব, আর এখানে কিন্তু স্যার আমি একটা জিনিস ক্যান দিয়েছিলাম। ক্যান দিলে হবে, কারণ হচ্ছে কি এখানে তো ডেফিনিশন দিচ্ছে। আর ওই এর আগে যে আরেকটা ছাত্র আরেকজন যে বললো যেভাবে, সেভাবে দিতে গেলে তখন কুড লাগবে। কিন্তু তুমি যদি এভাবে এখানে দাও, তুমি যদি বলো যে সে ভেবেছিল যে ফ্লাইওভার হলে এমন একটি জায়গা যেখান থেকে মানুষ উঠতে পারে, সেটা কিন্তু সবসময় বাস্তবতা। যে জিনিসটা সবসময় বাস্তবতা, সবসময় প্রেজেন্ট, সেটাকে প্রশ্ন কোশ্চেন পাস্ট টেন্সে থাকলেও সেটাকে প্রেজেন্ট হিসেবে দিতে হবে। ঠিক আছে, যেমন সূর্য, হ্যাঁ, মানে এরকম, অর্থাৎ যেগুলো আমাদের হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, এগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট ওকে টেন্সে স্যার। দিতে পারি। ওকে, তারপরে ওটা বলো, এটা খুবই সহজ। তারপরে হাউ মেনি স্যার 4 কার্স cars can স্যার fly 4 কার্স fly ক্যান on the ফ্লাই। flower at a time. এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, সহজ। হ্যাঁ, বলো এটা কি হবে? Sir, 4 cars can fly on the flower at a time. 4 cars, হ্যাঁ, 4 cars can fly on the flyover at a time। ওকে, হয়ে গেল। তারপরে দেখো ই নাম্বার, describe your visit with your uncle to a place of tourist interest। তুমি কোথায় ভিজিট করেছো তোমার আঙ্কেলের সাথে, এরকম একটা জায়গায় তুমি ডেসক্রিপশন দিতে হবে 3 মার্কের। বলো কি দিবে? ডেসক্রাইব মানে ডেসক্রাইব যখন বললো, তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি এটা অলরেডি ঘটনা ঘটে গেছে, তুমি এটা অতীতের কোনো ঘটনা বর্ণনা করবে। ঠিক আছে, এটা বলো, এটা লেখো, তোমরা একটু লিখে ফেলো খাতায়, লিখে আমাকে। হ্যাঁ, এটা তোমরা আমার হাতে আর 4 মিনিট আছে। তুমি এটা চিন্তা করো না, তুমি লেখো, এটা লেখো, দ্রুত লিখে ফেলো, অসুবিধা নাই। আমি আমার হাজিরা নিয়ে নিচ্ছি, অসুবিধা নেই। স্যার কি লিখবো, কি লিখতে বলেন জানি স্যার, আরেকবার বলবেন। লাস্টের যে কোশ্চেনটা দেওয়া আছে, তুমি আচ্ছা, এটা হয়ে গিয়েছে লেখা। ওই যে লেখা হয়ে গিয়েছে। ডেসক্রাইব, ওকে স্যার, এখন লিখে দেন। হ্যাঁ এখনই দ্রুত লিখে ফেলো। স্যার একটু স্যার 2-3 মিনিট সময় দেন। স্যার হয়ে গিয়েছে। স্যার যদি না লিখতে পারি স্যার তাহলে কি হবে? আরে বাবা, তুমি চেষ্টা করো, তাড়াতাড়ি লিখে স্যার ফেলো, 8 নংটা। এটা খুবই সহজ। ঠিক আছে, স্যার আমি লিখে ফেলেছি। ওকে স্যার, আমি লিখতে। স্যার আমার হয়ে গিয়েছে।
লেখা হয়েছে? Yes, লেখা না sir. হলে মুখে মুখে বলো, একজন বলো। স্যার কে বলবে স্যার? স্যার সাদাত আগে বলতে চাইছিল স্যার, ও বলুক, আচ্ছা, পরে বলো। আমি পাইলে বলবো। স্যার স্যার আমিও পারি। বলো, তুমি বলো। স্যার বলবো? বলো বলো বলো। I visited Khulna with my uncle. I went Bagherhat there and saw our national animal. He took me many interesting places there in Khulna. স্যার কোনটা লিখবো? তারপরে শেষ। স্যার আর লেখি নাই স্যার, 3 বাক্য স্যার, 3 মার্ক 3 বাক্য। 3 ওয়ার্ডে লেখছো? স্যার আপনি তো 3 বাক্যে লিখতে বলছিলেন। অসুবিধা নাই।